آپ جان چکے ہیں بریٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی نے یوٹیلٹی سٹورز کو بھی نہ بخشا۔ مختلف برانڈز کا گھی 15 سے 49 روپے فی کلو تک مہنگا ہو گیا۔ مختلف برانڈز کے کوکنگ آئل 14 سے 110 روپے فی لیٹر تک مہنگے ہو گئے، جبکہ واشنگ پاؤڈر، باڈی لوشن، نوڈلز اور کیڑے مار ادویات کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ہمیں رپورٹ کریں گے وسیم شہزاد۔ متوسط طبقے کا آخری سہارا یوٹیلٹی سٹورز بھی مہنگائی کی لپیٹ میں آ گیا۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ یوٹیلٹی سٹورز پر مختلف برانڈ کا گھی 15 سے 49 روپے فی کلو تک مہنگا ہو گیا، جبکہ کوکنگ آئل کی قیمت میں 14 سے 110 روپے فی لیٹر تک اضافہ ہوگا۔ واشنگ پاؤڈر کے 2 کلو والے پیکٹ کی قیمت بھی 10 سے 21 روپے تک بڑھ گئی۔ شہریوں نے بڑھتی مہنگائی پر حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ جی سیویاں دیکھو، میں پچھلی دفعہ لینا آیا تھا پچھلے مہینے، ہوں میں سوچا ربیع الاول آ رہا ہے، چلو یار گھر میٹھا موٹا کچھ پکانے، ہوں میں لینا ہے تے 15-20 روپے مہنگے ہو گئے یار، ایک پیکٹ صرف تے یار ہوں غریب بندہ کی کھائے گا؟ حکومت کی چاندی اور ساڑھے کو اینی مہنگائی کر دیتی ہے۔ حقیقت میں ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے، کیوں ایک یوٹیلٹی سٹور ایک ایسا پوائنٹ تھا ہمارے پاس کہ ہم یہاں پر اگر کوئی آسان سیدھے سے رستے سے کوئی سستی معیاری اپنی چیزیں لے سکیں، لیکن اب میں گھر کا کچھ سامان لینے کے لیے آیا ہوں تو میں قیمتیں دیکھ کر میں پریشان ہو گیا ہوں۔ یوٹیلٹی سٹور پر شربت کا 800 ملی لیٹر والا پیک 40 روپے تک مہنگا۔ باڈی لوشن کی 100 گرام والی بوتل کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ۔ جوتے چمکانے والی پالی 10 روپے تک مہنگی کر دی گئی۔ 1 لیٹر ٹوائلٹ کلینزر کی قیمت 41 روپے، جبکہ بعض سوپ کے 60 گرام والے پیک کی قیمت میں 15 روپے بڑھا دیا گیا۔ نوڈلز اور کیڑے مار ادویات بھی مہنگی کر دی گئی۔ شہریوں نے حکومت سے غریب اور متوسط طبقے پر رحم کرنے کی اپیل کی ہے۔ مہنگائی تو حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اسٹور پر بھی خریداری بہت مشکل ہو رہی ہے سر۔ تو ہماری گزارش ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے کہ اگر اب وہ اس پر اپنی زیر نگرانی مہربانی عطا فرما دیں تو ان کی مہربانی ہوگی۔ ہم غریب آدمی ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ یوٹیلٹی سٹورز کا مقصد بازار سے کم نرخ پر اشیاء ضروریہ کا حصول تھا، مگر متوسط طبقے کے لیے یہ جگہ بھی کارآمد نہیں رہی۔ حکومت اپنے غریب دشمن پالیسیوں پر غور کرے۔ کیمرامین محمد نعیم کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ مہنگی بجلی استعمال کرنے والوں پر ایک اور ظلم۔ حکومت کا غریب عوام کو بجلی کا بڑا جھٹکا۔ وفاقی کابینہ نے بجلی 1 روپے 68 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ بجلی کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافے پر شہری بلبلا اٹھے۔ مہنگی بجلی استعمال کرنے والوں پر ایک اور ظلم۔ حکومت کا غریب عوام کو بجلی کا بڑا جھٹکا۔ بجلی 1 روپے 68 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری ہو گئی۔ بجلی کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافے پر شہری بلبلا اٹھے۔ بجلی ایک بار پھر مہنگی ہونے کے خلاف بہاولپور میں شہری سراپا احتجاج ہیں۔ شہری کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ روپے بڑھا دیے، یہ حکومت بہت زیادتی کر رہی ہے، عوام سے جو ہے نا روٹی چھین رہی ہے، عوام کو روٹی کھانے کے قابل نہیں رکھا۔ یہ بہت خراب گندی حکومت ہے۔ یہ جو آج پتہ چلا ہے کہ بجلی میں 2-3 روپے دوبارہ بڑھا دیا انہوں نے گورنمنٹ نے۔ اس کے علاوہ پتہ چلا جی پیٹرول میں ابھی 5-6 روپے بڑھ رہے ہیں، نیکسٹ جو ریٹ آ رہا ہے پیٹرول کا۔ حکومت نے جو عوام سے وعدے کیے ہیں وہ یہ عوام کو وعدے کس طرح پورے کر رہی ہے گورنمنٹ؟ انہوں نے کہا جی مہنگائی ختم کریں گے، مہنگائی کہاں ختم کر رہے ہیں، مہنگائی تو بڑھا رہے ہیں یہ۔ لیکن خان صاحب نے جو بات کی تھی کہ غریب ایک بھی نہیں رہے گا، یہ وہی کام کریں کہ غریب ایک بھی نہیں رہے گا۔ حکومت سے نازے ہاتھ باندھ رہے ہیں، یقین کرو کہ اتنے پریشان ہیں نا، روٹی تو روٹی بجلی کا بل بھی بھروا نہیں سکتے، اس لیے اتنے پریشان ہیں۔ آئے دن کبھی 2 روپے بڑھ رہے ہیں، کبھی 5 روپے بڑھ رہے ہیں، کبھی 10 روپے بڑھ رہے ہیں۔ آٹا، چینی، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے۔ بھجن یہ بل اتنے آگے، اتنے مہنگائی ہو رہی ہے، یہ مہنگائی تھوڑی سی کم ہونی چاہیے۔ غریب بندہ کہاں جائے؟ یہ مزدوری کر کے کماتے ہیں اور اب بندہ کرے تو کرے کیا؟ پہلے بجلی اتنی پوری نہیں ہو رہی ہے، پھر اوپر سے 2 روپے یونٹ اور بڑھا دیے۔ یہ عمران خان بولتے کہ جی مہنگائی کم ہوئے گی، یہ مہنگائی کہاں سے کم ہو رہی ہے؟ مہنگائی تو اور بڑھ رہی ہے۔ اب تو یہ کہہ دیا کہ 1 مہینے آپ نہیں بھرے ہوگے تو بجلی بھی کاٹ دی جائے گی۔ یہ ان کے غریب آدمی کے پاس روٹی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ پہلے بل کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے کہ بہن تو دے دے، بھائی تو دے دے، میں نے تو بجلی کا بل بھرنا ہے۔ یہاں روٹی آٹا اور اس کو ہم رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ آپ یہ دکھائیں گے تو حکومت سے کہیں نا کہ ادھر آپ نے غریبوں کو صرف مارنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ آج اتنی عمر ہو گئی میری، کسی کے منہ سے میں نے بھوک نہیں سنی تھی۔ آج جس بہن کو بلاؤ، جس بھائی سے بات کرو، روٹی باجی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ پہلے اپنی بجلی کا بل ادا نہیں کر پا رہے غریب لوگ ہیں، اور آگے اب کس طرح سے ادا کریں گے اپنے بچوں کا؟ ٹھیک ہے، پنکھا چلاتے ہیں، فریج رات کو یقین کریں بند کرتے ہیں، بچوں کو تازہ پانی پلاتے ہیں، اور گرمی میں پنکھا کم کر کے باہر سین میں بیٹھتے ہیں تاکہ بجلی کا بل کم آئے اور ہم بھریں، ہم اپنا گھر کا خرچہ اٹھائیں یا گھر کے بچوں کا کھانا پورا کریں یا ان کو ہم بل ادا کریں۔
खबरदार होशियार, तब्दीली सरकार एक बार फिर पेट्रोल पंप गिराने के लिए तैयार। ओगरा ने पेट्रोल 5 रुपए 90 पैसे जबकि डीजल 9 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी। तब्दीली सरकार के दौर में अवाम रिलीफ को तरस गए। 16 अक्टूबर से पेट्रोल और डीजल महंगा होने का खदशा है। जराये के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को अरसाल कर दी है, जिसमें पेट्रोल फी लीटर 5 रुपए 90 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 9 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ की गई है। रोज बरोज महंगाई बढ़ रही है, बजट से पहले ही मिनी बजट आ जाता है और रोजाना ही महंगाई हो रही है। रोजाना के तौर पे अगर पिछली बार इन्होंने 3 रुपए कम किए थे पेट्रोल के, अब 5.5 रुपए ज्यादा कर दी। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का हतमी ऐलान वजारत खजाना करेगी। इस हवाले से महंगाई के सताए शहरियों का कहना था कि हुकूमत का वक्त पूरा हो गया, अब हमारा पीछा छोड़ दे। कितनी महंगाई इन्होंने इस टाइम कर दी है कि इंसान एक नॉर्मल या मिडिल क्लास इंसान के लिए रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। शहरियों का मजीद कहना था कि तब्दीली सरकार सिवाय मुश्किलात पैदा करने के अवाम के लिए कुछ नहीं कर रही। सिस्टम बदलने के दावे महज दावे ही रहे। कैमरामैन वसीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पर बहावलपुर के शहरी भी हुकूमत पर बरस पड़े। ख्याल करना चाहिए कि महंगाई वैसे बहुत ज़्यादा है, वो तो अपने महलात में बैठे हैं, हमारी आवाम का कुछ नहीं सोच रहे। आवाम पिस रही है महंगाई की चक्की में और उनको खुद चक्की का ही पता नहीं है कि महंगाई की चक्की है क्या चीज़। वो तो महलात में बैठे हैं, बैठे रहेंगे, एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं। गरीब आवाम के साथ इसने क्या करना, जुल्म ही हो रहा है गरीब आवाम के साथ, और तो कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ बस ये बहरहाल गरीब तो सिर्फ पिस ही रहा है बस, और तो कुछ भी नहीं हो रहा इसके साथ। जुल्म हो रहा है वैसे बहरहाल, ये हुकूमत नाजायज़ है ये तो। मैं तो यही कहूँगा कि इमरान खान को हुकूमत छोड़नी चाहिए, क्योंकि आए दिन रोज़ जो है ना, आज भी मेरा मकान बन रहा है तो सीमेंट का थैला भी जो है ना आज 30 रुपये ऊपर हो गया है। अभी पता कर गए हैं, लोग बहुत परेशान हैं। अब जो है ना इसका भी पेट्रोल तो यही है, फिर आवाम पैदल ही चलेगी, पैदल चले तो फिर इसका जो है ना समझ नहीं आता है। मियां वाली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एक शहरी ने सब्र का दर्ज दे दिया, जबकि दीगर शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। हालात हैं बिल्कुल, लोगों को दुश्वारी का शिकार हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं महंगाई से। अभी देखें पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। असरा दादा महंगाई घट कर गरीब लोग जनाब किकरा मजबूर पैसे तो मांग करना, तेल पलवेना गुजारा करना, पैदल टोरना, इतना ज़ईफ उम्र थी गई ये सवारी को सहूलत बनी, पेट्रोल थी गए मांगा तो अस अगू दिया ना पिछू दिया। पेट्रोल जो है ना महंगे नहीं होने चाहिए, तो वैसे अब हो चुका है तो जो है ना अब आवाम को करना चाहिए। हुक्मरान वैसे कर जो रहे हैं, हुक्मरान को जो है ना चाहिए कि रहीम यार खान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी का सिलसिला जारी है। जिला जनरल सेक्रेटरी MNA मियां इम्तियाज अहमद का कहना था कि कौम मियां नवाज शरीफ से उम्मीदें लगाए हुए है। उनका मजीद का कहना था, देखिए आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट में। खान में मुस्लिम लीग नून की ग्रास रूट लेवल पर तंजीम साजी का सिलसिला जारी है। कार्नर मीटिंग से खिताब करते हुए जिले जनरल सेक्रेटरी व MNA मियां इम्तियाज अहमद का कहना था कि वर्कर्स का डायरेक्ट राब्ता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से रहेगा। मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कौम ने मियां नवाज शरीफ से उम्मीदें लगा रखी हैं। तंजीम साजी का जो अमल है ये हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हुक्म पे हम वार्ड वाइज इस तंजीम साजी को कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जब ये तंजीम हमारी कंप्लीट होगी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पहली दफ़ा वार्ड की सतह पे जाके तंजीम साजी का अमल शुरू किया है। जब ये तंजीम मुकम्मल होगी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी इंशाअल्लाह ताला मजबूत होगी। सदर लायर्स विंग राना शेर अफगन का कहना था कि तंजीम साजी करके जमात को मजीद मजबूत किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला आने वाला दौर जैसे कि ये न्याजी जुडिशरी पे हमला करने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला विंग सीसा पिलाई दीवार इसके लिए सामने होंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवामी राब्ता मुहिम में तेजी ला रही है ताकि इलेक्शन में कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। सखी सरवर में बैनुल सूबाई पुल का काम सुस्त रवि का शिकार है। मुतबादिल रास्ता भी नामुनासिब। ट्रांसपोर्टर्स की शिकायत पर MPA सरदार अहमद अली दरेशक सखी सरवर पहुंच गए। ठेकेदार को 1 माह में काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। बैनुल सूबाई शाहरा कोयटा सखी सरवर पुल का मरम्मती काम 7-8 माह से सुस्त रवि का शिकार है और मुतबादिल रास्ता भी इंतहाई नामुनासिब है। रोड ब्लॉक और गाड़ियों का खराब होना मामूल बन गया है। MPA सरदार अहमद अली दरेशक ने सखी सरवर पुल के मरम्मती काम का मटीरियल और मुतबादिल रास्ता चेक
چیک کیا. شہریوں، مسافروں، ٹرانسپورٹرز نے شکایات کے انبان لگا دیے. MPA سردار احمد علی دریشہ کا کہنا تھا کہ ٹھیکیدار کو 1 ماہ میں کام مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے. امیر جماعت اسلامی کے دورہ ملتان کی تیاریاں جاری ہیں. سراج الحق 12 سے 14 نومبر تک ملتان میں قیام کریں گے. اہم شخصیات جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان کریں گی. بلاول بھٹو اور حمزہ شہباز کے بعد امیر جماعت سراج الحق بھی ملتان کا دورہ کریں گے. 3 دن شہر اولیاء میں قیام کریں گے. ضلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر ہاشمی نے روحی کو بتایا کہ سراج الحق کا دورہ ملتان اہم ہوگا. بڑی شخصیات جماعت اسلامی شمولیت کا اعلان کریں گی. اس حوالے سے نہیں ہے کہ کسی کمپٹیشن میں ہے، بلکہ جماعت اسلامی نے جب سے یہ پالیسی بنائی ہے کہ اس نے اپنے نام، نشان اور اپنے جھنڈے اور اپنی پہچان کے ساتھ عوام کے سامنے جانا ہے. ڈاکٹر صفدر ہاشمی کا کہنا تھا کہ امیر جماعت ملتان میں ورکر کنونشن سے بھی خطاب کریں گے. تو جب سے جماعت اسلامی نے مختلف میجر سٹیز اور اضلاع کے دورے شروع کیے ہیں اور امیر جماعت اسلامی اپنی پوری مرکزی قیادت کے ساتھ اس ضلع کے اندر جاتے ہیں. ڈاکٹر صفدر ہاشمی کا مزید کہنا تھا کہ دورہ ملتان پر سراج الحق وکلا، ڈاکٹرز اور صحافیوں کے وفد سے بھی ملیں گے. جنید انور، ملتان. ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر کا ضلع لودھرا کا دورہ. اس دوران مختلف محکموں کے سیکرٹریز بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کے پسماندہ اضلاع کی تعمیر و ترقی اور اس خطے کے عوام کا معیار زندگی بلند کرنا اور انہیں ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. حکومت پنجاب نے جنوبی پنجاب کے اضلاع کی تعمیر و ترقی کے لیے علیحدہ بجٹ مختص کر دیا ہے اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کی کمی نہیں آنے دی جائے گی. انہوں نے ضلع انتظامیہ کو ہدایات کی کہ گراف فروشوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہ برتی جائے. بعد ازاں انہوں نے ڈپٹی کمشنر لودھرا کے ہمراہ شہر کا دورہ کیا. FIA سائبر کرائم کی بہاولپور میں کارروائی. فیملی کو نازیبا تصاویر اور ویڈیو سے بلیک میل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا. مقدمہ درج، موبائل اور مواد بھی برآمد کر لیا گیا ہے. FIA سائبر کرائم نے بہاولپور میں دوران کارروائی فیملی کو نازیبا تصاویر اور ویڈیو سے ہراساں کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا. FIA کے مطابق گرفتار ہونے والے محمد فاروق سے موبائل، سم اور نازیبا مواد بھی برآمد کر لیا گیا ہے، جبکہ ملزم کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ 2016 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. راجن پور میں بجلی چوروں کے خلاف بڑا آپریشن. نواحی علاقہ برساباد میں بڑی تعداد میں بجلی چوری پکڑی گئی. بھاری مقدار میں تاریں قبضے میں لے لی گئی ہیں. نقصان کا تخمینہ 10 لاکھ کے قریب لگایا گیا. آپریشن میں میپکو کی سرویلنس، آپریشنل اور ریکوری ٹیموں نے حصہ لیا ہے. میپکو راجن پور نے تھانہ کوٹ مٹھن کی حدود برساباد میں بجلی چوروں کے خلاف بڑی کارروائی کی. میپکو کی سرویلنس، آپریشن اور ریکوری ٹیم کے ساتھ پولیس نے بھی حصہ لیا. آپریشن کے دوران غیر قانونی طور پر لگائے گئے کنیکشن کاٹ دیے گئے اور تقریباً 600 گز سے زائد بجلی کی تاریں قبضے میں لے لی گئیں. میپکو حکام کے مطابق چوری ہونے والی بجلی کی تخمینہ 10 لاکھ روپے لگایا گیا ہے. کورونا کیسز میں کمی کے بعد NCOC نے پابندیوں میں مزید نرمی کر دی. ملک بھر میں ہفتہ وار 1 دن کی لازمی بندش کو ختم کر دیا گیا. انڈور شادی کی تقریبات میں شرکاء کی تعداد 200 سے بڑھا کر 300 کر دی گئی. آؤٹ ڈور شادی کی تقریبات میں 500 افراد کو شرکت کی اجازت ہوگی. مزارات کو بھی مکمل ویکسینیشن کے ساتھ کھول دیا گیا ہے. سنیما گھروں میں مکمل ویکسینیٹڈ افراد کو آنے کی اجازت ہوگی. کورونا کیسز میں کمی، NCOC نے پابندیوں میں نرم کر دی. انڈور شادی کی تقریبات میں 300 افراد شرکت کر سکیں گے. مزارات کو بھی مکمل ویکسین شدہ افراد کے لیے کھولا گیا ہے. سنیما گھروں میں مکمل ویکسینیٹڈ افراد کو آنے کی اجازت. کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد اور ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کا مختار شیخ اسپتال کا دورہ. اسپتال کے مختلف شعبہ جات اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا. اسپتال نے چیئرمین میاں فیصل مختار نے اسپتال کے سسٹم پر انہیں تفصیلی بریفنگ دی. وائس چانسلر نشتر یونیورسٹی ڈاکٹر رانا الطاف احمد، مارکیٹنگ ہیڈ مریم شیخ اور CFO عمر فاروق بھی اس موقع پر موجود تھے. اس خطے کے عوام کے لیے صحت کے حوالے سے بہت سے اصلاحات کی گنجائش ہے. کمشنر نے کہا کہ کڈنی سمیت دیگر امراض کے لیے اس اسپتال میں فارن فیکلٹی کی موجودگی خوش آئند ہے. DC عامر کریم خان نے کہا کہ نشتر سمیت سرکاری اسپتالوں کو نجی سیکٹر کے مطابق اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. میاں والی میں پرائیویٹ اسکولوں کی منمانیاں اب نہیں چلیں گی. ویکسینیشن کے عمل میں عدم تعاون پر رجسٹریشن منسوخ ہوگی. مالک کے خلاف پرچہ بھی کٹے گا. یہ رپورٹ دیکھیے.
वाली में प्राइवेट स्कूलों की जानिब से वैक्सीनेशन में अदम ताउन का मामला। सीईओ एजुकेशन मोहम्मद अवैस ने सीईओ हेल्थ के खत पर नोटिस ले लिया। उन्होंने रोही को बताया कि हेल्थ टीमों से ताउन न करने वाले प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी और स्कूल मालकान के खिलाफ पर्चा भी कटेगा। महकमा हेल्थ की तरफ से 4 स्कूल जो हैं वो उनकी शिकायत मिली थी कि ये स्कूल हमसे तावन नहीं कर रहे, तो मैंने अपने फोकल पर्सन डीईओ मेल एलिमेंट्री एजुकेशन जमीर खालिद साहब को वहां भेजा और 4 की रिपोर्ट आ चुकी है। वो इंशाल्लाह महकमा सेहत की टीमों से मुकम्मल तावन करेंगे। अदरवाइज अगर वो तावन नहीं करते या कोई शिकायत पैदा होती है तो मालिकान के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। उन्होंने बताया कि तमाम प्राइवेट स्कूलों को आगाह कर दिया गया है। डीओ एलिमेंट्री बाकायदा तौर पर हेल्थ अफसरान के साथ राब्ते में हैं। 80% से ज्यादा काम मुकम्मल हो चुका है, अब थोड़ा सा काम बाकी है। वो टीमें आज चल रही हैं हमारे साथ साथ और हम इंशाल्लाह विद इन 1 वीक इसको मुकम्मल करेंगे 100%। सीईओ एजुकेशन मोहम्मद अवैस ने मजीद बताया कि प्राइवेट या सरकारी स्कूलों की इंतजामिया को वैक्सीनेशन के अमल में लापरवाही की इजाजत नहीं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली। मुल्तान जिला इंतजामिया के लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर भरपूर क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने 37 दुकानें सील करके मुकदमा दर्ज करा दिए। कोरोना शफीज की खिलाफ वर्जी पर 5 दुकानदारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एसी सिटी ख्वाजा उमर महमूद ने मुमताजाबाद के इलाकों में कार्रवाइयां की और मुतादिद दुकानदारों को वार्निंग नोटिस जारी किए। एसी सिटी ख्वाजा उमर महमूद का कहना था कि एनसीओसी की गाइडलाइंस पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। ताजिर बरादरी लॉकडाउन के हवाले से भरपूर ताउन करे। डीजीपीएचए मुल्तान सैयद शफकत का मुख्तलिफ पार्कों का दौरा। पार्कों में जारी तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई। उमर पार्क, मदनी पार्क, उस्मानिया पार्क में सफाई और खूबसूरत लैंडस्केपिंग बनाने की हिदायत जारी की गई। डीजीपीएचए का कहना था कि पार्क्स में जारी तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। शहर के पार्कों की खूबसूरती में इजाफे के लिए लाइट्स की तनसीब भी जारी है। उन्होंने कहा कि पार्कों में अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा हैं। खुद मेरे नबी ने ये बात बता दी, ला नबी या बाती। बात करेंगे मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस मुल्तान ऑफिस में मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। तकरीब में मुल्तान के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर समेत सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सुहिरा तारिक की रिपोर्ट। दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस ऑफिस में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस सजाई गई। डिप्टी आमिर करीम ने सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहां के लिए रहमत हैं। सिर्फ जो तकरीबात हैं तकरीबात की हद तक ना रहें। जब ये अशरा रहमतुल लिल आलमीन, वैसे तो बतौर मुसलमान हमारे ये ईमान का हिस्सा है कि हमें अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को सीरत तैयबा के मुताबिक ढालना चाहिए, लेकिन हम कोशिश करें कि इस अशरा रहमतुल लिल आलमीन के तवस्सुत से कोई एक चीज इस दफा सीरत पाक से लें और उस पे अमल की कोशिश करें। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इनका कहना था कि डिवीजन में अशरा रहमतुल लिल आलमीन की मुनासबत से सरकारी सतह पर प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। साथ जो सीरत नबी कॉन्फ्रेंसेस जो है उनका इनेकाद किया जा रहा है, जो उसकी सिलसिले की आज ये जो महफिल है उस सिलसिले की एक कड़ी है। इसी तरह जो है मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, जैसे आर्ट्स काउंसिल में आप देखेंगे खताती का जो कंपटीशन है उसका भी इनेकाद किया जा रहा है और साथ ये पिछले कल जो है गुजर गया वहाँ पे कव्वाली का इंतजाम भी किया गया था। तो इंशाल्लाह हर जो है शोबे से जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब नदीम कुरैशी का कहना था कि आकाए नामदार की तालीमात को आम करने के लिए वजीर आजम ने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम का ऐलान किया है। आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक हो और इस बाबरकत लम्हात के तवस्सुत से, इन बाबरकत लम्हात के तवस्सुत से मैं दुआ गो हूँ अल्लाह के हुजूर कि अल्लाह ताला इस धरती को कायम रखे और शम्मा रिसालत के परवानों को अल्लाह ताला
हमेशा सरबराह। सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन सज्जाद जहानिया, डिप्टी डायरेक्टर इरम सलीमी, सीनियर सहाफ़ी अमजद बुखारी, शौकत इशफाक, जमशेद रिजवानी, इफ्तिखारुल हसन, सजाद खोकर, अकमल वेंस, शहादत मलिक, आमिर भुट्टा, बिलाल न्याजी, सुहीरा तारिक, अरलिशबा आसिफ समेत सहाफ़ियों की कसीर तादाद शरीक हुई। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। इमाम आ गया है कि आजम्बिया का। लम्हा लम्हा उनका ताक में हुआ जगमगाने वाला, आखिरी शरीयत ना कोई आने वाली ना लाने वाला। मुल्तान में आस्ताना आलिया बदरिया से चौथी सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा खत्म नबूवत रैली निकाली गई। मिलाद रैली अपने मुकर्रर रास्तों से होती हुई अमीराबाद पार्क पर इख्तिताम पजीर हो गई। सरकार की आमद, सरकार की आमद। ये मनाजिर हैं बज़्म बदरिया के ज़ेर एहतमाम मीलाद रैली के, जहाँ आशिकाने मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुस्तफ़ा मरहबा के नारे लगा रहे हैं। मिलाद रैली की क़यादत अल्लामा ख्वाजा शफीकुल्लाह बदरी ने की। सदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान जनूबी पंजाब अल्लामा मोहम्मद अयूब मुगल नौरानी, सदर मिली यकजहती कौंसिल जनूबी पंजाब मोहम्मद आसिफ अखवानी, मोहम्मद आसिफ रजवाना, रहनुमा मुस्लिम लीग नून शेख मोहम्मद अरशद, मलक असलम डोगर, रुकनुद्दीन नदीम हामदी, पीर अफजल फरीद चिश्ती, पीर वारिस, पीर फैसल वारसी समेत दीगर आशिकान रसूल ने कसीर तादाद में शिरकत की। पाक रहमतुल्लिल आलमीन का यौम विलादत का जो है महीना मनाया जा रहा है, ये ईद का समा है और हम उनसे ही सारी हमारी निस्बत है। ये कायनात सब जहाँ उन्हीं की बदौलत है और वो हस्ती है जिनके लिए हमारे सारा ख़ानदान, हमारा अपने आन माल जान सब कुर्बान है। हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर सारा जहान खुश है, हर मुसलमान खुशियों का इजहार कर रहा है। ये आज की रैली मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तफ़्वुज़ ख़त्म नबूवत अज़मत सहाबा इकराम व अहले बैत अतहार व औलिया अल्लाह रैली ये आस्ताना आलिया बदरिया मुल्तान शरीफ से जो जारी हुई है, इसका मकसद भी यही है कि हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन है, आलम के अंदर हुजूर की रहमत का, अमन का पैगाम फैले और लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें। मिलाद रैली के शुरुकान रबीउल अव्वल के हवाले से झंडे उठा रखे थे। सदर मुताहिदा मिलाद कौंसिल मिर्जा अशदुल कादरी, राव आरिफ रिजवी, पीर अजीज रसूल सैफी, बाबू नफीस अंसारी, सुल्तान महमूद मलिक, मोहम्मद अली अंसारी, शेख इमरान अरशद, अल्लामा तारिक हाशमी, पीर गुलाम जिलानी नक्शबंदी, पीर मखदूम आसिफ जहानिया, मोहम्मद जवाद अल बदरी, मोहम्मद अब्दुल हमीद अल बदरी, मोहम्मद एहसान अल बदरी, मोहम्मद हमजा कैसल अल बदरी, मोहम्मद उमर अल बदरी समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। हमारा ये जुलूस निकालने का और ये मिलाद की रैली निकालने का मकसद एज ए अमन वाक है। ये सारी मिलाद की रैलियाँ और ये जुलूस ये अमन वाक के तौर पर हैं, क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम रहमतुल्लिल आलमीन हैं और अमन का जिस अंदाज से पैगाम हमारे आका हमारे नबी मोहतरम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, इस तरह का पैगाम और किसी ने नहीं दिया। ये माह मुक़द्दस इतना मुक़द्दस महीना है कि इस महीने में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में रैलियाँ निकाली जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस रैली में छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हर शख्स इस रैली में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज़हार तशक्कुर के लिए ये रैली निकाली गई है। मिलाद रैली के इख्तिताम पर दरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ भी कराई गई। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। मियांवाली के नौजवान बाजी लेकर ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में आला मिसाल कायम करती। नौजवानों ने थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों को खून के एहतियात दिए और केक काट कर खुशी मनाई। मियांवाली के नौजवानों का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का आला अंदाज। नौजवानों ने 200 बोतल खून का अतिया देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया। कहते हैं ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हर कोई मनाता है। हम मियांवाली के कुछ दोस्तों ने ये अपना ब्लड डोनेट करके तकरीबन 200 बोतलें डोनेट करके ये एक मैसेज पूरी दुनिया को दिया है कि हजूर पाक का मिलाद जश्न इस तरह भी मनाया जा सकता है। एक नौजवान ने बताया कि सब दोस्तों ने मिलकर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के साथ मनाने का फैसला किया। बच्चों को खून का अतिया देकर उनकी जिंदगियां बचाएंगे। हम तमाम दोस्तों ने एक प्रोग्राम बनाया था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है, जो अकीदत है, उसका इजहार एक नए तरीके से करें।
ہر کوئی نئے نئے ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے، لیکن ہم نے سوچا تھا کہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کریں، ان بچوں کے نام اپنا جو بلڈ ہے، اپنی جو خوشیاں ہیں، جو میلاد ہیں، ان کے نام کریں۔ نوجوانوں نے بچوں کے ساتھ مل کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا کیک بھی کاٹا۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ مشیر صحت حنیف پتافی نے ڈی خان میں جلوس روٹ کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او بھی ان کے ہمراہ تھے۔ 12 ربیع الاول کے جلوسوں کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ صحت پنجاب حنیف خان پتافی نے ڈیرہ غازی خان میں 12 ربیع الاول کے جلوس روٹس کا پیدل معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید، ڈی پی او عمر سعید ملک، مرکزی صدر میلاد کمیٹی صاحبزادہ انور حسن قریشی اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ مشیر صحت نے افسران کو روٹ مزید بہتر کرنے کی ہدایت کر دی۔ 12 ربیع الاول کو خاص طور پر جو ہماری مرکزی جامع مسجد سے جلوس شروع ہوتا ہے اور پاکستانی چوک پہ جس کا اختتام ہوتا ہے، ابھی ہمارے چیئرمین مرکزی میلاد کمیٹی انور حسن قریشی صاحب، ڈی سی ذیشان صاحب اور ڈی پی او صاحب کے ساتھ ہم نے وزٹ کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان ذیشان جاوید کا کہنا تھا کہ روٹس کو 24 گھنٹے میں کلیئر کر دیا جائے گا۔ یہ جو روٹ ہم نے ابھی وزٹ کیا ہے، یہ وہ ٹریڈیشنل روٹ ہے، کوئی 5 کلومیٹرز پہ جو ہر سال ہوتا ہے۔ اس میں ہماری جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، ہمارے ٹریڈرز ہیں، وابڈا ہے، سوئی گیس ہے، تمام ادارے اور ہمارے علماء اور ہمارے پولیٹیشین، ہماری پولیس سیکورٹی ایجنسیز سب نے اس کو وزٹ کیا ہے۔ جو گیپس ہیں وہ ایٹ دا اسپاٹ ان کو بتائے گئے ہیں تمام ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ کے پاس یہ ٹائم لائن ہے اور یہ پرابلم ہے، اس کو سالو کر کے ودن 24 آورز انہوں نے ہمیں پکچرز دینی ہے، ایویڈنس دینی۔ ڈی پی او عمر سعید ملک کا کہنا تھا کہ ربیع الاول کے جلوس کی سیکیورٹی پر 500 سے زائد اہلکار تعینات ہوں گے۔ ٹریفک پولیس کی ڈیوٹیاں بھی لگائی گئی ہیں۔